Mute your device, please. Everyone should mute your device. Okay, everyone should concentrate, please. Okay, guys, today I am going to teach you same topic but with the different subjects. Okay, so topic is same but subjects are different. Okay, so already with he, she, it subjects we are going to learn today. He, she, it subjects, positive and negative sentences. How to arrange. Okay, how to arrange positive and negative sentences. So for he, she, it, we have to use same pattern again with a little bit change, guys. Time words are having same already, just before, just now, so far, till now. Some are unmuted, guys. Please mute your devices. Check your device and mute your device, please. After time word, you have to arrange subjects. So which subjects we are arranging with today? He, she and it. Okay. Choose this time word, then arrange subject. Which subject you want to say? Instagram famous madam, mute your device. Shamim madam, mute your device. మేడం మీరు అన్మ్యూట్ చేస్తే నాయిస్ వస్తుంది మేడం, వినపడదు. ఓకే, క్లమ్జీ అయిపోతుంది క్లాస్ అంతా. రైట్, ఐ మ్యూటెడ్ యూ, డోంట్ అన్మ్యూట్. ఓకే, రైట్. ఓకే గైస్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు అరేంజ్ హ్యాజ్. IU we they subjects we arranged have, but he, she, it subjects we had to arrange has. Means after subject you have to say has. Again some are unmuted, guys. He has, she has, it has. Instead of he, she, it you have to say names of the persons. Here name of animal, thing, bird, whatever it is. Okay. So here I am choosing Ramu name to say he subject. He ante atadu kada, so nenu gent name Ramu అని చెప్తున్నాను. She బదులుగా Sita and it dog. Okay, so I am saying these subjects today. Okay, so Ramu has, Sita has, dog has, we have to say here. Then arrange V3 form only. Some are unmuting. Instagram famous madam, please mute your device. చేశాను మేడం, మ్యూట్ లో ఉంది మేడం. లేదు మేడం, ఇక్కడ నాకు కనబడుతుంది కదా, మీరు వీడియో చూడండి, మీకు అర్థమవుద్ది. రైట్, V3 form you have to use. That means whenever you use has, you have to use V3 form. Okay, then you have to arrange proper object. Then your sentence will be arranged properly. Okay, so let us arrange a sentence now. Already Ramu has. Em chesadu Ramu? Already Ramu has written. Okay, already Ramu has written. Nenu Ramu tho cheptunnanu. So Ramu has written. What he written? Homework. Already Ramu has written homework. Okay, so starting to ending you need to say the sentence at a time without breaking, without hesitation. ఆలోచిస్తూ తడబడుతూ చెప్పకూడదు సెంటెన్స్. whatever you want to say, you have to say at a time, as fast as you can, as clear as you can. క్లియర్గా, ఫాస్ట్గా, ఫ్లూయెంట్గా ఒకేసారి చెప్పేయండి. ఓకే గైస్, ప్రాక్టీస్ లైక్ దట్. మీ సెంటెన్స్ వింటేనే నాకు అర్థమైపోతుంది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా లేదా. ఓకే, సో డూ ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీ వన్. సో ఆల్రెడీ రాము హ్యాస్ రిటన్ హోంవర్క్. ఇప్పుడు సీతతో చెప్దాం. ఓకే, just before Sita has, just before Sita has, we need to use here V3 form. Cooked.
What she cooked? She cooked dinner. Okay. Just before Sita has cooked dinner. ఇప్పుడే సీత వండింది డిన్నర్, వండేసింది. ఓకే గైస్. నెక్స్ట్, సో ఫార్ డాగ్ హ్యాస్. సో ఫార్ డాగ్ హ్యాస్ బిటెన్, కరిచింది. సమ్వన్, ఎవరినో. ఓకే. సో ఫార్ డాగ్ హ్యాస్ బిటెన్ సమ్వన్. చాలా కాలం క్రితము డాగ్ అతన్ని ఎవరినో కరిచింది. ఓకే గైస్. సో లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు అరేంజ్ సెంటెన్సెస్. ఓకే. ఆల్రెడీ అంటే ఇక్కడ మనం ప్రాపర్ టైం చెప్పము. ఎప్పుడో అయిపోయింది, చాలాసేపు అయ్యింది, ఓ ఎప్పుడో అప్పుడెప్పుడో చేసేసాను, ఇంతకు ముందే అయిపోయింది, ఇలా చెప్తుంటాం కదా. సచ్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ వీఆర్ సేయింగ్ హియర్ ఇన్ దిస్ ప్యాటర్న్. ఓకే. సో this is the sequence of the positive sentence, guys. Positive sentence. Then how can you say negative? Has place, if you use hasn't, it's a negative. Has బదులుగా మీరు hasn't అని చెప్తే అది negative. Okay. So see here. Already Raju hasn't. Already Ramu has written homework. Already Ramu hasn't driven a car. నేను ఓ ఫామ్ చేంజ్ చేసి చెప్తున్నాను. చెయ్యని పని ఒకటి, చేసిన పని ఒకటి. ఓకే గైస్. నెక్స్ట్, జస్ట్ బిఫోర్ సీత హ్యాస్ కుక్డ్ డిన్నర్. జస్ట్ బిఫోర్ సీత హ్యాజంట్ ఈటెన్ డిన్నర్. అర్థమైంది కదా. ఇంతకు ముందే సీత డిన్నర్ వండింది, కానీ ఇంతకు ముందే సీత డిన్నర్ తినలేదు. Okay, then so far dog has bitten someone. So far dog hasn't drunk milk. పాలు తాగలేదు. Okay guys, if you use has in your sentence, that's a positive sentence. If you use hasn't, that's a negative sentence. Got it? So everyone arrange one positive sentence and one negative sentence and tell me. But don't say with the same verb form. Same verb form use chesi matram cheppakandi. Okay? Any more doubts anyone? Please unmute your device and ask me guys. Otherwise, arrange one positive sentence and one negative sentence. Then tell me both sentences without breaking anywhere. Right? మ్యామ్. Yes, madam. ఒకసారి నెగటివ్ సెంటెన్స్ ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా? నెగటివ్ సెంటెన్స్. మేడం hasn't యూస్ చేస్తే నెగటివ్ మేడం. హ్యాస్ యూస్ చేస్తే పాజిటివ్. అదే ఒకసారి ఫామ్ మొత్తం సెంటెన్స్ ఒకసారి చెప్పరా? సెంటెన్స్ ఒకసారి మొత్తం క్లియర్గా అంటే నాకు అర్థం కాలేదు. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా గైస్? నెగటివ్ సెంటెన్స్ మొత్తం ఒకసారి చెప్పండి. ఒక్క నిమిషం. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మేడం? సార్ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నెగటివ్ సెంటెన్స్ అంట. నో, అందరికి అర్థమయ్యి మన నవనీత మేడంకి ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు? మీన్స్ మేడం ఈజ్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్. ఓకే మేడం, మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు. యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. మీ పక్కన చాలా నాయిస్గా ఉంది. మీరు అన్మ్యూట్ చేస్తేనే చాలా డిస్టర్బెన్స్ వినబడుతుంది. ఓకే మేడం, ప్లీజ్ క్వైట్ యువర్ సరౌండింగ్స్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే. ఆల్రెడీ రాము హ్యాజంట్ రిటెన్ హోంవర్క్. ఇంకా రాము హోంవర్క్ రాయలేదు. ఇంతవరకు రాము హోంవర్క్ రాయలేదు. జస్ట్ బిఫోర్ సీత హ్యాజంట్ కుక్డ్ డిన్నర్. ఇంకా సీత డిన్నర్ వండనే లేదు. టిల్ నౌ డాగ్ హ్యాజంట్ డ్రంక్ మిల్క్. ఇంకా కుక్క పాలు తాగనే లేదు ఇంతవరకు. ఓకే మేడం, ఇందులో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు. మీరు హ్యాజ్ అని రాస్తే అది పాజిటివ్, హ్యాజంట్ అని చెప్తే అది నెగటివ్, అంతే. ఏదైనా వర్బ్ 3నే, జస్ట్ చేంజింగ్ ఈజ్ హ్యాస్, హ్యాజంట్.
మేడం సెంటెన్స్ చెప్పాలా? Yes, madam. You have to. ప్రభావతి మేడం చెప్పండి. Just now Pinky has called me. Yes, madam. Correct. Just before Rahul hasn't read book. Yes, madam. Good. Good. Your sentence are correct. Good, madam. Like that you have to arrange with remaining subjects also. Okay? Next, anyone guys, please mute your device, Prabhavati madam. Madam, Sir, good Venkat evening. sir, tell me. Just before Ramu has sat in the class, Okay. just before Ramu has found a ball. Yes, correct, sir. Correct. Good. Okay, thank you. Good, good. With remaining subjects also arrange like that as many sentences as you can, sir. How many sentences you are able to madam. say, that much you will be improved. Yes, sir. Okay. Good. Next, anyone, guys? Madam, Yes, madam. Bushira, madam. Tell me, please. just now Lata has the ball. Madam? Just now Lata has kicked ball. Okay, correct. Already Somu hasn't gone Hyderabad. Yes, madam. Correct, madam. Good. Okay, madam. Next, anyone, guys? Madam, madam. Yes, madam. Archana, madam. Tell me, please. Just now she has asked questions. Okay. She place you have to write name, madam. Rama. You have to use name. Okay. Okay. Good. Okay, madam. Yes, ma'am. Already Rama hasn't drunk milk. Hasn't? Drunk milk. Yes, correct, madam. Okay, Archana, madam, mute your device, please. Okay, madam. Yes, good. Arrange like that only some more sentences, madam. Yes, Premalata, madam. Madam, already Raju has taken notes. Yes. Already Raj hasn't taken notes. Yes, madam. Just before Rani has gone Hyderabad. Just before Rani hasn't gone Hyderabad. ఎస్ మేడం, కానీ నేను సేమ్ వర్బ్తో రిపీట్ చేయకండి అని చెప్పాను. నేను ఏది చేయొద్దన్నానో మీరు అదే చేశారు. ఓకే, పాజిటివ్ నెగటివ్ వేరే 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 వర్బ్స్తో చేయండి. అయితే స్టార్టింగ్లో ఎందుకంటే మేడం, ప్రేమలత మేడం స్టార్టింగ్లో ఎందుకు అలా చెప్పానంటే మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి అలా చెప్పాను మేడం. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎబిలిటీ వచ్చేసింది. మీకు ఒక ఎబిలిటీ వచ్చేసింది ఇప్పుడు. యు ఆర్ ఏబుల్ టు అరేంజ్ విత్ డిఫరెంట్ వర్బ్ ఫార్మ్స్. యూ హ్యావ్ దట్ ఎబిలిటీ. ఎస్, గుడ్ మేడం, కరెక్ట్. అరేంజ్ విత్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ సమ్ మోర్ సెంటెన్సెస్ మేడం. దెన్ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ లేటర్. Yes, ma'am. Next, anyone, please. Madam. Yes, madam. Just now Nidhi sang song. Nidhi? Just now Nidhi has sung song. Okay. Just now Nidhi hasn't eats breakfast. Eaten, madam? Eaten. Yes, madam, correct. Correct, madam, good. Okay, madam. Next, guys. Next, anyone, please. Madam. Yes, madam. Madam, already Vani has eaten apple. Okay. Just now Rani hasn't watched movie. Yes, correct, madam. Good. Okay. Yes, Okay, madam. Thank you. Correct. Arrange like that only some more sentences, madam. Yadamma, madam. With different verb forms. You have to use different verb forms. You will be perfect with those. Yes, ma'am. Next, anyone, guys? Anyone, please? Good evening, madam. Good evening, madam. Shamim, madam. Tell me.
Just now lion has eaten bone. Just now lion hasn't eaten bone. Eaten. Eaten. Yes, madam. షమీం మేడం, అవే సెంటెన్సెస్ని ఫాస్ట్గా చెప్పరా? Just now lion has eaten bone. ఎస్, Just now lion hasn't eaten bone. లైన్ హ్యాజంట్ ఈటెన్ బోన్. కరెక్ట్ మేడం. బట్ డోంట్ రిపీట్ ద సేమ్ వర్బ్ ఫామ్. పాజిటివ్ ఒక వర్బ్ ఫామ్తో చేయండి, నెగిటివ్ ఇంకో వర్బ్ ఫామ్తో చేయండి. ఓకే మేడం. Next, madam. Till now, Malati has listened class. ఎస్, Already, Raghu honest singed song. హ్యాజంట్. రైట్ మేడం. Hasn't, madam. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా సెకండ్ Singed సెంటెన్స్? song. Already, Raghu hasn't singed song. ఎస్, సింగ్, సాంగ్, సంగ్. సంగ్ V3 is సంగ్. SUNG. Sung. Yes. రాసుకోండి ఎక్కడైనా. Okay, సింగ్, సాంగ్, సంగ్. మీ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ మేడం, కానీ వర్బ్ ఫామ్ ఒక్కటి చేంజ్ చేసుకోండి. Okay, madam. Yes, Thank ma'am. you. Good. Good. All of you good guys, saying nicely. Next, anyone please who didn't say the sentence, say fastly. Fast. Say fast, everyone. I don't ask you. నేను మీ పేర్లు పెట్టి పిలవను. Who are interested, you have to unmute and say who didn't say the sentences. మేడం చెప్పని వాళ్ళు చెప్పండి. Yes, sir. మేడం Yeah, sir. జస్ట్ రాము ప్లేడ్ గ్రౌండ్ వాలీబాల్. Sir. సారీ మేడం, జస్ట్ రాము Just now. ప్లేడ్ గ్రౌండ్. Sir, just now. జస్ట్ నౌ రాము హ్యావ్ ప్లేడ్ గ్రౌండ్ Have or has, sir? వాలీబాల్. హ్యావ్ ఒకసారి చూడండి నేను ఏం చెప్పాను ఇక్కడ బోర్డు మీద. సారీ హ్యాస్ మేడం. అదే సార్, మరి కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి మీరు. జస్ట్ నౌ రాము హ్యాస్ ప్లేడ్ గ్రౌండ్ వాలీబాల్. ప్లేడ్ ఇన్ గ్రౌండ్ అనండి సరిపోద్ది. మళ్ళీ వాలీబాల్ ఎందుకు లేదు అంటే జస్ట్ నౌ రాము హ్యాస్ ప్లేడ్ వాలీబాల్ ఇన్ గ్రౌండ్ అనండి. ఓకే సార్. ఇట్ అంటే అక్కడ మేడం. సార్. ఆల్రెడీ ఇట్ అంటే గ్రౌండ్ లో మేడం. ప్లేడ్ వాలీబాల్ ఎట్ గ్రౌండ్. అవును సార్. ఇట్ కాదు, ఎట్. ఇట్ అంటే ఇది. ఓకే. నెగటివ్ సెంటెన్స్. ఆల్రెడీ రాము యాస్ వాచింగ్ మూవీ. వాచ్డ్. వాచింగ్ మేడం. ఇంక్ ఫామ్ కాదు సార్, V3 యూజ్ చేయాలి. బోర్డు చూడండి ఒకసారి. ఓకే వాచ్డ్. నెగటివ్ సెంటెన్స్ సార్. మీరు రెండు పాజిటివ్ చెప్పారు. ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మేడం నెగటివ్ సెంటెన్స్. హ్యాజంట్ పెట్టి చెప్పండి. మీరు అక్కడే హ్యాస్ దగ్గర హ్యాజంట్ పెట్టేసి అది చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన సెంటెన్సెస్. జస్ట్ రాము జస్ట్ నౌ. హాజంట్ ప్లే. మీరు మళ్ళీ ఇంకా మార్చలేదు. జస్ట్ నౌ. జస్ట్ నౌ రాము హాజంట్ ప్లేడ్ గ్రౌండ్. ప్లేడ్ వాలీబాల్. గ్రౌండ్ అనంత మేడం. సార్ ప్లేడ్ మనము చిన్నగా నేర్చుకుందాం. తర్వాత అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే చేసినావు ఇప్పటి వరకు రాము వాలీబాల్ ఆడాడు అని చెప్తున్నాం. వాలీబాల్ ఆడాడు గ్రౌండ్లో అక్కడ ఇక్కడ అనేది తర్వాత అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఏం ఆడాడు అనేది. ప్లేడ్ అంటే ఆట కదా సార్. సో అది ఏంటో చెప్పాలి ఆబ్జెక్ట్లో. ఈ ఆట ఏంటో చెప్పాలి మీరు.
ప్లేడ్ అండ్ గ్రౌండ్ అని అనొద్దా మేడం? ప్లేయిడ్ ఇన్ గ్రౌండ్ అనండి. గ్రౌండ్ లో ఆడాడు అంటే మీరు ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు? తెలుగులో చెప్పండి, నేను చెప్తాను. ఇప్పటి వరకు రాము గ్రౌండ్ లో ఉమ్, ఇందాకనే రాము గ్రౌండ్ లో వాలీబాల్ ఆడాడు. ఓకే, సేమ్ మీరు చెప్పింది కరెక్టే. జస్ట్ నౌ రాము హ్యాస్ ప్లేయిడ్ వాలీబాల్ ఇన్ గ్రౌండ్. ఓకేనా సార్? హ్యాజంట్ ప్లేయిడ్ అన్నారు, కరెక్ట్ అది. ఓకే, కరెక్ట్. హ్యాజ్ యూస్ చేస్తే పాజిటివ్ సార్, హ్యాజంట్ యూస్ చేస్తే నెగటివ్. ఓకే ఓకే మేడం. ఓకే, గుడ్ సార్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సార్ చెప్పండి బాలు సార్. మేడం ఇంతకు ముందు నిన్న దే అంటే దే మీనా యూజ్ వర్డ్స్ రాయమన్నావు కదా మేడం నిన్నటి క్లాస్ లో, అంటే సాటర్డే. ఆడ ఐ యూ కు బదులు ఐ వాడాలని యూజ్ చేసినాం కదా మేడం, ఇంటి గుర్తు పెట్టినాం కదా. అక్కడ దే అని వాడొచ్చా? దే 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 హ్యావ్ అని వాడొచ్చా, లేకపోతే హ్యావ్ దే రాము దే అని వాడొచ్చా, లేకపోతే దే హ్యావ్ రాము అని వాడొచ్చా మేడం? సార్ మీరు క్వశ్చన్ అడిగితే హ్యావ్ దే అనొచ్చు. ఓకే సార్, మీరు దే సబ్జెక్ట్ వారు వినండి, వారు అని అడగాలంటే హ్యావ్ దే అని అడగాలి. వారు చేశారు అని చెప్పాలంటే దే హ్యావ్ అని చెప్పాలి. వారు చెయ్యలేదు అనాలంటే దే హ్యావెంట్ అనాలి. ఓకే సార్. ఓకే మేడం, డౌట్ క్లియర్ మేడం. ఓకే ఓకే, గుడ్ సార్. నెక్స్ట్ గైస్, నెక్స్ట్ anyone? All are completed? Madam. Yes madam, tell me. Madam, fine. Good evening. Good evening madam. Who didn't say Hello, good sentence evening, they madam. can say madam. ఎవరు చెప్పలేదో చెప్పండి. యా మాలతి మేడం. Madam, just now Malati has went out. Just now Malati hasn't went out. Okay madam, is it went or gone? Once see the board. Look at the board. Okay, gone. మరి మీరు ఇట్లా చేస్తారు మేడం, మీరు చెక్ చేసుకోవాలి కదా. You had to check the verb form. What are you using? Okay. I wrote clearly on the board. Yes. Okay? Okay. Yes ma'am. Next one. Already Vaibhavi has qualified 10th class. Already Vaibhavi hasn't qualified 10th class. Yes madam, correct. Okay, good. Okay guys, your homework is arrange he, she, it subjects, positive, negative sentences. Okay? Don't repeat the same verb form ni malli cheptunnanu. Verb form same repeat cheyakandi. You should arrange one positive sentence and one negative sentence. I'll give you clue here. మీరు తెలుగులో అనుకొని ఇంగ్లీష్లో చేయండి, ఈజీ. ఇంతకు ముందు మీరు ఏం చేశారు ఆ పని చెప్పండి. ఇంతవరకు మీరు ఏం చేయలేదు అది చెప్పండి. ఓకే, అలా మీరు అనుకొని దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే మీకు సెంటెన్స్ ఈజీగా వస్తుంది. ఓకే గైస్? ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ అవర్ క్లాస్. ఐల్ మీట్ యూ నెక్స్ట్ క్లాస్ గైస్. బాయ్ ఎవ్రీవన్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.